Hello dear students, let us continue the next bit of reproductive health. In the previous video, I explained about implants or injectables, emergency pill which is used before the completion of 72 hours after unprotected sexual intercourse, and one more important method that I explained in the yesterday video, it is about the surgical methods of contraception. Vasectomy carried out in case of males and tubectomy carried out in case of females. In sterilization method or surgical method or terminal method or permanent method or family planning operations, the gametes are not allowed to transport. The gamete transportation is blocked to prevent the fertilization and pregnancy. So in this video, I am going to explain about MTP. This is alone 3-mark question, an important part of the chapter. So let us go for the details of MTP. What is the expansion of MTP? What does it stands for? MTP andre yenu? It is medical termination of pregnancy. That means after conceiving, with proper information, with proper guidance, if doctors terminate the pregnancy or suggest for the termination of pregnancy, it is called MTP, medical termination of pregnancy. Then how to define the medical termination of pregnancy? It is the voluntary termination. You write the definition from this word, not necessary to the intentional ಬರೆದ್ರೂ ನಡೀತದೆ, but better you write the definition from voluntary. It is the voluntary termination of pregnancy before the full term. This much is the definition of MTP. What does the MTP involves ಅಥವಾ MTP ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? Medical termination of pregnancy is nothing but voluntary. That means with interest, not due to the force. ಬೇರೆಯವ್ರ ಫೋರ್ಸಿಗಲ್ಲ, voluntarily with interest, if the pregnancy is terminated before the completion of full term. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡು, ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ voluntarily, it is called medical termination of pregnancy, and it is also known as induced abortion. Abortion also leads to the termination of pregnancy, but here why it is called induced abortion? See, abortions during the pregnancy, they occur naturally in many women. ಬಹಳಷ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ಇರಬಹುದು, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಎನಿ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಬಾರ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಫ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್, ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, she is pregnant also, but her fetus growing inside the womb, if it is not normal, in that case the doctors suggests for the abortion, and that is nothing but medical termination of pregnancy. Even though the growing fetus is normal, MTP ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ
ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಫ್ ದ ಕಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಕಪಲ್ಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಆ ಬೇಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ದೆ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಬಾರ್ಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಡಿಫೈನ್ MTP. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ MTP ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ತಲೆ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ MTP ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನದ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ MTP ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ MTP ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಸ್, ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಬಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ MTP. MTP ಅಂದ್ರೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, MTP ಅಂದ್ರೇನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನದ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ನೀವು ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 70. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 69, ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ MTP ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ವಾಲಂಟರಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್. ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಡ, ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ವಾಲಂಟರಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗ? ಬಿಫೋರ್ ದ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ full term, it is called MTP, and MTP is also known as induced abortion. So let us move to the continuation. About 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world. That is 1/5 of the total number of conceived pregnancies. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ MTP ಇದ್ರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು, ಜಗತ್ತಿಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಜನ್. ಇಷ್ಟು MTP ಇದ್ರೇ ಈ ರೇಟಿಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಟರ್ಮು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪರ್ ಇಯರ್, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 45ರಿಂದ 50 ಮಿಲಿಯನ್ MTPಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಾಲಂಟರಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 45 to 50 million. Then it has a significant role in decreasing population. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ ಒಳಗೆ 45ರಿಂದ 50 ಮಿಲಿಯನ್ MTPಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ MTP ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ? It has a significant role in decreasing population. Population explosion ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ MTP is helping. Sometimes MTPs are safe during the first trimester up to 12 weeks of pregnancy. Again, this is the point you need to concentrate. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ? how the question will be asked in the examination. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ? which is the safe period for MTP? ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದದ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಫೀಟಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬಾರ್ಟೆಡ್, ಫೀಟಸ್ ಅಂತೂ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ MTP ಮಾಡಿದರೆ ಮದರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಹರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಕೆ ಸಾಯೋ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ safe period for MTP? Remember, during the first trimester, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 months ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಪ್ ಟು 12 weeks ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. 12 weeks ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರನ್ನು ಸೇಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ MTP ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು? Let us go for the third chapter, human reproduction.
The placental formation, it begins at the time of implantation. Chorionic villi ಆ ಟ್ರೋಫೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು 3 months ಆಫ್ ಟೈಮನ್ನು ತಗೋತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫುಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಒಳಗೆ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಆದರೆ, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆದರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಬಾರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇನರೇ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಎಬಾರ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಮದರ್ ಸಾಯೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಸೇಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ MTP ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು 12 weeks ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6 months. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೀಟಸ್ಸದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮದರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು MTP ಈಸ್ Indian government has legalized MTP in the year 1971. This you need to remember. When does the Indian government has legalized MTP? The MTP is legalized by Indian government in the year 1971. Family planning introduction anna ಯಾವ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತು? That you should remember. ಆ್ಯಂಡ್ MTPನ ಯಾವ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಲೀಗಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು ಇಂಡಿಯಾನ್ಯಾಗ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1971 ವಿತ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ indiscriminate and illegal female feticide. Look at the terms indiscriminate and illegal female feticide. Particularly in our country, the parents are more attracted towards male child. ಆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೇ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಲೇಜಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಫೀಮೇಲ್ ಅದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಮರ್ಸಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು MTPನ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಿಸೈಡ್, ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ. ಫೀಟಿಸೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್, ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ನಡಿಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ? ವೈ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ? ವೆದರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೀಟಸ್ಸು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಎರಡೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ಸು ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ದ ಕಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ MTP ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಅಥವಾ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಮದರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಏನಾರೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಮದರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾರೇ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಸಾಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ MTPಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟು. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ MTP because the growing fetus is female. So growing fetus ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರೇನಾರೇ MTPಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ MTPಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ MTPಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟು ಚೆಕ್ indiscriminate and illegal female feticides. Is it clear? So this is regarding MTP. So try to remember what is the definition of MTP, which one is the safe period for MTP, when does MTP is legalized in India. And moving to the next one, importance of MTP. So ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, MTP is used to avoid unwanted pregnancies due to casual intercourse or the failure of the
contraceptives used during coitus or the pregnancies due to rapes. MTPನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರ? If that pregnancy is unwanted, even though the couple have used the contraceptives, but due to some reason the contraceptive has failed, in that case, and if the pregnancies are due to the rapes, so in these cases there is no any ban, or there will be no any problem to undergo the MTP. The couple can undergo for the MTP. It is essential in cases where the continuation of the pregnancy could be harmful to the mother or to the fetus or both. The same thing I explained. And MTP na unwanted pregnancy idrunu ಮಾಡ್ತಾರ, and ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರೇ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೇಪ್ಸ್, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ could harm the mother or fetus or to the both. ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ತಾಯಿಗೇನಾದರೂ ಹಳೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಸಾಯುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಅವಾಗೂ MTPನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ MTPs. ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ? ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ MTPs ಆರ್ performed illegally. This is the very big drawback of MTP. ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಇಲ್ಲೀಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲೀಗಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ amniocentesis. After this one I am going to explain the same. Amniocentesis, a fetal sex determination test based on the chromosomal pattern in amniotic fluid. Amniocentesis ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. amniocentesis ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ MTP. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ crimes are increasing in the society. There should be balance. If the female number is more in the society, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಫೀಮೇಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು MTPಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಫ್ ದ ಕಪಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ಈಸ್ female. Such practices are dangerous for young mother and fetus. ಒಂದು ಫೀಮೇಲಿಗೆ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ MTP ಮಾಡಿದರೆ ಆಕಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು MTP. ಇಲ್ಲೀಗಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ MTPs, misuse of amniocentesis and female feticides, particularly female fetus is aborted, and it creates many problems in the young mother as well as fetus. So these are the things with respect to the study of the MTP. So now this one is another important part. Amniocentesis. What is this? Amniocentesis. Amniocentesis is a prenatal, ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಪ್ರಿನ್ಯಾಟಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ that used to determine the sex and metabolic disorders of the developing fetus in the mother's uterus through the observation of chromosomal pattern. This is amniocentesis. So without going to this one, without explaining the terms, I will go for the image so that you will get the clear idea. So first one, it is
ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ದ ಫೀಟಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವಿಥಿನ್ ದ ವೂಂಬ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳೀತಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸಿಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಆಮ್ನಿಯಾನ್. ಆಮ್ನಿಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಆ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಳಗೆ ಈ ಫೀಟಸ್ದ ಬಾಡಿ ಮೇಲಿನ ಸೆಲ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಆ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ತೇಲ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫೀಟಸ್ದ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿನ ಸೆಲ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸಿರೇಂಜ್. ಈ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಊಂಬಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೀಡಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಟಮಿ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಫೀಮೇಲ್ದು ಊಂಬಿಗೆ ಒಂದು ನೀಡಲನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಫೀಟಸ್ಸಿಗೇನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಫೀಟಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಥ್ರೂ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸಿರೇಂಜ್ಲೆ? ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಆ ನೀಡಲನ್ನು ಪ್ರಿಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫೀಟಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ನೀಡಲನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ and here it is the placenta, it is womb of the mother, and this is cervix. So ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ? ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಬಾಡಿ. ಆ ಫೀಟಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿಂದ ಸೆಲ್ಸು ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒನ್ಸ್ ದ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್, ದ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಫೀಟಸ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು, ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ and these cells are cultured. ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. then the tests are performed on the cultured cells. ಈ ಫೀಟಸ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಳಗೆ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್. ಆ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು chemical analysis to study the DNA as well as to study the chromosomal pattern. ದೆನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂತು? ಫೀಟಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿನ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ? ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಈ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ದ ಸೆಲ್ಸನ್ನು, ಅದರೊಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅವ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೈಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ the karyotype. Here you can see the pair of chromosomes 45th and 46th. 45 ಮತ್ತು 46ನೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. 45ನೇದಂತೂ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ X chromosome. If the 46th chromosome is Y, the individual is male. If the 46th chromosome is X, the individual is female. ಅಂದರೆ through the amniocentesis, whether the growing fetus is male or female, that can be clearly identified with the help of chromosomal analysis. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತದೆ? ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಥವಾ
chromosomal combination whether the growing fetus is male or female. ಯಾವಾಗ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ದ ಕಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಬಾರ್ಷನ್. ಇದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್. ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಲ್ ದ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್. 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಜೀನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಯಾವುದರೇ ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅದನೋ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದನೋ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 46 ಅದನೋ ಅಥವಾ 47 ಆಗ್ಯದೋ, 47 ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮದ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯದ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟೋಸೋಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಸೋಮ್. ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ clearly identified with the help of amniocentesis. ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದನೋ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅದನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಳದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ಫೀಟಸ್ಸಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಜೀನ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸು. ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ provides information whether the growing fetus is male or female. Of course, ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ಸು ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ or there will be ban over the amniocentesis. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪೋಸ್ ಆಗಿ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನೆಸಸರಿ ಟು ಬ್ಯಾನ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ? ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ increasing female feticides. Why there is a ban over amniocentesis? amniocentesis-ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ, ಟೈಮು ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. The amniocentesis is banned mainly to prevent the increasing female feticides, ಅಂದರೆ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಸ್, ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ with respect to metabolic disorders, because the chromosomal pattern is studied and that gives clear information whether the growing fetus is normal or abnormal with respect to metabolic disorder. But at the same time amniocentesis provides information about the growing fetus sex, whether it is male or female. The female fetus is generally aborted so that the amniocentesis is banned. Hope this explanation is clear for you. Thank you.